ہم تو صدیوں سے چلے آئے ہیں الفت کے سفیر، ہم نے جذبوں کو لطافت کی قوا بخشی ہے، ہم نے الجھے ہوئے مفہوم کی گرہیں کھولی، ہم نے گفتار کو رفتار صبا بخشی ہے، ہم نے ہر منبر و محراب کو رہنائی دی، ہم نے لالائے خطابت کو حنا بخشی ہے، ہم نے ہی زلف تکلم کو قرینے بخشے، ہم نے اظہار کو پھولوں کی ردا بخشی ہے، اور ہم نے مجبور صداؤں کو دیا عزم جواں، ہم نے مفلس کی نواؤں کو انا بخشی ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب المناقب میں ذکر فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی وانا منک، جس کو شاعر نے کیا خوب منظر پیش کیا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری۔ میں حضرت علی کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ کفار کی امانتیں ان کے حوالے کرنے کے بعد ایک دن نہ گزرا تھا کہ دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ خدا کے لال حضرت خدا کے محبوب پیمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی ابن ابی طالب کی جدائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت منی بمنزلت ہارون منی من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی آیت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں، تراہم رکعا سجدا، ای فی الصلاۃ هو علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کان کثیر الرکوع والسجود۔ بالکل یہی بات صوفی عبد المحمد سواتی رحمہ اللہ تعالی متوفى 2008 اپنے دروس معالم العرفان کی جلد 17 صفحہ 165 پر فرماتے ہیں، تراہم رکعا سجدا۔ اس کا بہترین نمونہ حضرت علی ہے۔ ان کو چھپتا میرے حضرت تیرا اوج بام ہے، حضرت الیاس گھومن اس بشر کا جس کے بارے میں سید الانبیاء فرماتے ہیں، انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، جس کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں، انا حرب لمن حاربہم وسلیم لمن سالمہم، جس کے بارے میں زبان نبوت ارشاد کرتی ہے، ان من اقصا اہل المدینہ ابن ابی طالب اذا جان الصفت عن علی لم نادل بھی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پہرےداری کرتے ہیں۔ علی نہ مشکل کشا ہے، علی نہ حاجت روا ہے، علی نہ معصوم عن الخطا ہے، لیکن علی وہ انسان ہے جس کے بارے میں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 78 حضرت ذر بن حبیش روایت کرتے ہیں، حضرت علی نے کہا ہے، میرے پیغمبر نے مجھ سے فرمایا، علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی مومن تجھ سے محبت کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ المستدرک جلد 3 صفحہ 133 ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا، انا سید ولد آدم وعلی سید العرب، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، علی عرب کے سردار ہیں۔ جی ہاں، یہ عظیم ہستے ہیں، فتح خیبر کا موقع ہے، یہودیت کی قوت و طاقت کا غرور منلا رہا ہے، مسلمانوں کا تقدس و وقار قلعہ خیبر کے دہانے پر کھڑا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، کل میں عالمی جہاد اس شخص کے ہاتھ میں دے دوں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اس عظیم بشارت سے آراستہ ہونے والا شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمت و شجاعت کو پیکر بن کر فتح خیبر کے سان کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ علی ہے زلزلہ ہے، حشر ہے کوہرام ہے، حضرت الیاس گھومن اس بشر کا نام ہے، حضرت الیاس گھومن اس بشر کا نام ہے۔ دامن بے داغ پر سگتا جو ہر الزام ہے، حضرت میرے پیر مرشد کا نام مولانا محمد الیاس گھمن ہے، ان کے پیر کا نام مولانا عزیز الرحمان ہزاروی ہے، ان کے پیر کا نام مولانا محمد طیب ہے، ان کے پیر کا نام مولانا حسین احمد مدنی ہے، ان کے پیر کا نام مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، ان کے پیر کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، ان کے پیر کا نام حاجی میاں جی نور محمد ہے، ان کے پیر کا نام شیخ الحاج عبد الرحیم ہے، ان کے پیر کا نام شیخ الحاج عبد
रहीम के पीर का नाम ख्वाजा शाह अब्दुल ज़ारी सिद्दीकी है, उनके पीर का नाम ख्वाजा अब्दुल हादी है, उनके पीर का नाम ख्वाजा शाह अज़्ज़ुद्दीन है, उनके पीर का नाम शाह मोहम्मद मक्की जाफरी है, उनके पीर व मुर्शद का नाम ख्वाजा सैयद मोहम्मद अकबर आबादी है, उनके पीर का नाम शेख मुहिबुल्लाह अलाहाबादी है, उनके पीर का नाम शेख शाह अबू सईद गंगोही है, उनके पीर का नाम शेख निज़ामुद्दीन बल्खी है, उनके पीर का नाम शेख जलालुद्दीन थानेसरी है, उनके पीर का नाम शेखुल मुशाइख अब्दुल कुद्दूस है, उनके पीर का नाम शेख मोहम्मद बिन आरब फारूकी है, उनके पीर का नाम शेख आरब बिन अब्दुल हक है, उनके पीर का नाम अहमद अब्दुल हक रदौलवी है, उनके पीर का नाम शेख जलालुद्दीन कबीर औलिया है, उनके पीर का नाम ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्की है, उनके पीर का नाम अली अहमद साबर कलेरी है, उनके पीर का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन गंशकर है, उनके पीर का नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी है, उनके पीर का नाम मुअय्यदुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, उनके पीर का नाम ख्वाजा उस्मान हरूनी है, उनके पीर का नाम ख्वाजा शरीफुद्दीन जिंदानी है, उनके पीर का नाम ख्वाजा मौदूद चिश्ती है, उनके पीर का नाम सैयद नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती है, उनके पीर का नाम ख्वाजा अबू मोहम्मदुल मोहतरम चिश्ती है, उनके पीर का नाम ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती है, उनके पीर का नाम सैयद शरीफुद्दीन अबू इसहाक है, उनके पीर का नाम ख्वाजा शमशाद इल्वी दिनौरी है, उनके पीर का नाम ख्वाजा शमशाद इल्वी दिनौरी के पीर का नाम ख्वाजा शमशाद इल्वी दिनौरी के पीर का नाम अमीनुद्दीन अबी हुबैरा है, उनके पीर व मुर्शद का नाम ख्वाजा सुल्तान हुज़ैफा मरअशी है, उनके पीर का नाम शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद है, उनके पीर व मुर्शद का नाम ख्वाजा सुल्तान फ़ज़ैल बिन अयाज़ है, उनके पीर का नाम शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद है, उनके पीर का नाम शेख हसन बसरी है, उनके पीर का नाम दबादे रसूल हम ज़ुल्फ़े उस्मान खलीफा राशिद अलीउल मुर्तज़ा है, उनके पीर का नाम फ़ख्रुर रसूल ताजदारे हरम वफ़ाए हरम चरागे हरम आफ्ताबे खुदा महताबे खुदा बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3713 है। इमाम तिरमिज़ी ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत लाते हैं, हुजूर ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा वलियुहु, जिसका मैं मोहम्मद दोस्त हूँ उसका अली भी दोस्त है। उस बशर का नाम है। अहले बातिल को कुचलना जिस बशर का काम है। हजरत इलियास घुमन उस बशर का नाम है। हजरत इलियास घुमन उस كان سعد بن وقاص رضي الله عنه يقول لقد كانت لعلي خصال لأن تكون لي واحدة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. पूरी दुनिया इस वक्त न्यू ईयर नाइट के नाम से जश्न मना रही है, गुनाह कर रही है, शराबें पी जा रही हैं और ऐसे इज्तिमाआत मुनक़िद कर रहे हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी है। अल्लाह ताला का करम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे दिनों में भी अपने महबूब लोगों के तज़किरा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाई। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान पर बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में, संजीदा अंदाज में, इल्मी अंदाज में, बहुत मुदल्लल और बड़ी जामे गुफ्तगू फरमाई है। अभी ये छोटे से हैं, कोई ऊला में है, कोई सालसा में है, कोई इससे ऊपर की क्लासों में है। अभी इन्होंने और भी बहुत कुछ सीखना है, ये सीख नहीं चुके, इन्होंने मज़ीद सीखना है। इनकी अभी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई, मज़ीद होनी है। इनका इल्म अभी मज़ीद पुख्ता होना है, इनका इल्म अभी मज़ीद बढ़ना है, इनका अंदाज़े खिताबत अभी मज़ीद चमकना है और इन्होंने फिर पूरी दुनिया में दीन का काम करना है। हज़रत शेख मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनकी ख्वाहिश ये है, उनका मिजाज ये है और उनकी तमन्ना ये है कि मुझे चंद ऐसे तलबा मिल जाएं कि जो दलील के साथ बयान करें, अकीदा बयान करें,
दलील के साथ करें, मसला बयान करें, दलील के साथ करें, और अगर अपने मुखालिफ को जवाब देना है दलील के साथ करें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है कि हज़रत के मिजाज के मुताबिक, हज़रत के इखलास की वजह से ऐसे तलबा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो रहे हैं। नाम अली से खुशबुए वफा आती है, नाम अली से खुशबुए वफा आती है, उनके रोज़े से मोहम्मद की सदा आती है। जब भी हम बैठते हैं दरवाज़े इल्म के तले, ऐसे लगता है कि जन्नत से हवा आती है। बशर का नाम है हजरत इलियास घुम्मन, उस बशर का नाम है। हजरत इलियास घुम्मन, उस बशर का नाम है।